ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਵੀ, ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? देखो 2 दिन के रिमांड दे विच इंटरोगेशन की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन है जी की जाएगी। हालांकि ये जोड़े सरकारी वकील है उन्होंने वालों यही कहा गया कि सिम कार्ड जोड़े हुण तक सुखपाल खैरा ने इस्तेमाल करने तो पासपोर्ट जोड़े हुण तक उन्होंने वालों इस्तेमाल किए गए हैं उसके बारे जानकारी लैनी है। नाल ही जदों विदेश जाते सी सुखपाल खैरा किहदे कोल रुकदे सी इस तो लैके भी सानू जानकारी चाहिए है। ये सारी जानकारियां असी हासिल करनी है, ये सारे सवाल असी सुखपाल खैरा तो करने ने, इसलिए उन्होंने वालों 7 दिन का रिमांड मंगया गया सी। पर कोर्ट ने दोवें पक्षों को सुनने तो बाद सिर्फ 2 दिन का रिमांड जोड़ा वो दिता है तो 30 तरीक को फिर तो सुखपाल खैरा को कोर्ट के पेश किया जाएगा। इस ही सुखपाल खैरा के वकील ने कोर्ट के अपना पक्ष रखा, इतों तक कि सुखपाल खैरा वालों भी अपना पक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले के मैनू 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुण तक गिरफ्तार किया जा चुके हैं। ये भी दसिया कि इस मामले नाल जुड़िया जिहड़ा केस सीगा उहदे विच मैं 2021 दे विच करीब 3 महीने 75 तो 80 दिन जिहड़े है मैं जेल दे विच रह के आया। नाले तो दस दी कि हाईकोर्ट ने पहला ही इस मामले दे विच जदों जमानत सुखपाल खैरा नूं दित्ती सी उदों ही उन्हां दे पासपोर्ट जिहड़े ने कंडीशन जी लगा दी जाती है, सरंडर करवाने पैंदे ने जदों भी इस तरह का कोई मामला होंदा है कि जदों भी तुसी विदेश जाना है तो तुसी कोर्ट तो बिना परमिशन ले तुसी अब्रॉड जिहड़ा नहीं जा सकते। तो उन्होंने वालों ये भी दलीलां दित्तियां गईयां कि मैनूं तो पहला ही जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनस कोर्ट ने दित्तियां होईयां ने मैं उसनूं फॉलो कर रहा। पर उन्होंने वालों ये भी दसिया गया कि गुरदेव जिसके बारे में पहला भी कई बार जानकारी दे चुके हैं कि हाँ उहदा फोन आया सी, साडी गल हुई सी, पर महज इन्नी गल हुई सी कि मैनू तू इस बारे गल फोन ते गल ना करया कर, तू खुद तो फसिया है मैनू भी फसाएगा। उन्होंने वालों ये जी सफाई भी दी गई। पर तुहानूं दस दईए कि हुण इसनूं लैके जी राजनीति गरमा गई है। क्यों? क्योंकि पंजाब दे विच पहला ही आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का जिहड़ा गठजोड़ हुंदा होया नज़र नहीं आ रहा सीगा। लग रहा सीगा कि बहुत सारी दिक्कतां दा सामना करना पएगा। गठजोड़ तो पहला असीं गल करना चाहांगे क्योंकि तकरीबन 1.5 ਤੋਂ 2 घंटे कोर्टरूम दे विच सुखपाल खैरा अंदर रहे ने। उन्होंने सीधे तौर पर यह गल आखी कि पुलिस कस्टडी दे विच मेरी जान नूं खतरा है। अंदर दोवां पासे दलीलां की होईयां ओह तुहाडे माध्यम जरिए जानना चाहांगे। मनप्रीत ये भी दस दिए कि जोड़े कोर्ट के उन्होंने कहा ना कि मेरी जान नूं खतरा है, ये उन्होंने वालों जदों मैडिकल करवाने लई उन्होंने लैके जाया जा रहा सी उदों भी उन्होंने वालों कहा गया कि मैनू फिजिकली एलिमिनेट कर दिता जाएगा। उन्होंने कहा जिथे मैनू रखा जाना है उत्थे गैंगस्टर्स रहिंदे ने ते पूरी कोशिशां ने कि मेरा जिहड़ा है मैनू मार दिता जाएगा। ये उन्होंने वालों पहला भी स्टेटमेंट दी गई सी ते कोर्ट दे विच भी उन्होंने वालों ये कहा गया कि मेरी जान नूं खतरा है, मैनू जानबूझ के इस केस दे विच फसाया जा रहा है ताकि मैं जेल दे विच जावां ते उत्थे गैंगस्टर्स जिहड़े ने मेरा कतल कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट खुद सुखपाल खैरा वालों दी गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब दे विच हले भी जेलों दे विच गैंगस्टर्स की चलती है, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ मेरी जान नूं खतरा है तो मैनू फिजिकली एलिमिनेट किया जाएगा। ये भी दस दिए कि कुछ कोर्ट दे विच होया सी क्योंकि तुसीं कह रहे हो कि दलीलां जिहड़ियां ने की कुछ दित्तियां गईयां। सुखपाल खैरा दे वकील ने दलीलां दित्तियां ते सुखपाल खैरा ने भी कि मैनू तीसरी बार इक्को केस दे विच अरेस्ट किया गया है। इस दे नाल ही मैनू इस केस दे विच पहला बेल मिल चुकी है। चंडीगढ़ रिहाइश विखे पंजाब पुलिस बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए पहुंची तो मैनू अरेस्ट कर लिया। 8 साल पहला का यह मामला, यह सारी दलीलां जिहड़ियां सुखपाल खैरा ने दित्तियां। सुप्रीम कोर्ट वालों सम्मन नूं लैके क्वैश किया गया सी। तुहानूं दस दईए कि इस मामले दे विच पहला जिहड़े कोर्ट वालों सम्मन जारी किए गए सीगे उसनूं क्वैश करता सी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2023। मैं किसी चलान च मेरा नाम नहीं है, यानी कि मैनू किसी भी चलान दे विच मेरा नाम नामजद नहीं है, मेरे को कोई रिकवरी नहीं हुई। तुहानूं दस दईए कि जो NDPS का मामला होंदा है मनप्रीत
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ SIT ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। DIG ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SPD ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, SPD ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ UK ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ UK ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ UK ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੌਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਤਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ SIT ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ SIT ਕੋਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਚਲੋ ਕਿ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ SIT ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰਾਊਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ SIT ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਤਿਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਤਪ੍ਰੀਤ ਮਾਹਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਤ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਸਮਤਪ੍ਰੀਤ ਮਾਹਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ FA ਨੰਬਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ 1 ਤੋਂ 5/3/15 ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅੱਜ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ FA ਨੰਬਰ 35 5/3/15 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ NDPS ਦੀ। ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 319 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਹਲਕਾ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਕਾ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਫਾ ਮਿਸਲਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, CM ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ, ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਜੀਵ ਉਸ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੱਕ ਹੋਣ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਬੁਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗੇਨ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਟੀ ਆਫੀਸ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨਫੋਰਸੇਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਗੂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, CDR ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ SIT ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰੈਸਟ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੇਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ SIT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡੀਟਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ। ਨਿਤਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੂਫ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 NDPS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋਲ ਰੁਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ SIT ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 2 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਤਿਕਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ